सो भलियो अपने रब का शुक्र करिए। ऐसा रब जिहड़ा बोलदा है गल्लां करदा है ते सानू उस दियां गल्लां नू सुनन दा मौका मिलदा है। ते जेकर मौका मिलदा है ते आओ उहदियां गल्लां दे विचों सुणीए ते सिੱਖੀਏ। अयूब दी किताब 15 बाप उहदी 13 च लिखिया है कि तू अपनी रूह नू खुदा दी मुखालफत उत्ते मादा करना, अपनी रूह नू ते अपने मूँह चों ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਉੱਤੇ ਆਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਉੱਤੇ ਆਮਾਦਾ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ रूह ਨੂੰ खुदा ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਉੱਤੇ ਇਮਾਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ। खुदा यसू मसीह ने मरकज़ 7 बाप ਉਹਦੀ 6 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੂਬ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਂਠਾਂ ਤੋਂ ਤਜ਼ੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਫਾਇਦਾ ਮੇਰੀ ਪਰਸਤਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਅਹਿਕਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮ, ਦੂਸਰੇ ਬਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਅਹਿਕਾਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਬੂਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਨੀ ਅਹਿਕਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਯਰਮੀਆ 12 ਬਾਪ 7 ਤੇ 8 ਪੜ੍ਹੀਏ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਰਾਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, मैं अपने दिल की महबूबा कहते हैं कि मेरे दिल की महबूबा है, पर मैं इसनूं इहदे दुश्मनों के हवाले कर दिता है। खुदा तिन्ने वारी कहना मैं अपने लोगों नूं तरक किया। खुदा कहना मैं अपनी मिरास नूं रद्द किया। तीसरी वारी कहना मैं अपने दिल की महबूबा नूं, खुदा इस गल का इकरार करता है कि ये मेरे दिल की महबूबा है, पर मैं इसनूं इहदे दुश्मनों के हवाले कर दिता है। क्यों भाई खुदा कोई जालिम खुदा है? खुदा ते प्यार करने वाला है। उन्हें ते अपना बेटा साडे लई बख्श दिता ताकि जेड़ा उहदे ते ईमान ले उहदियां गल्लां ते वो हलाक ना होवे, बल्कि हमेशा दी जिंदगी पावे। खुदा ते प्यार करने वाला, खुदा ते खुद इकरार करदा कि ये मेरे दिल की महबूबा है, पर मैं इन्हों इहदे दुश्मनों के हवाले कर दिता है। क्योंकि 8 कहंदा इन्हां मेरे खिलाफ, ये मेरे लिए जंगली शेर बन गए ने, इन्हां मेरे खिलाफ अपनी आवाज़ नूं बुलंद किया, इसलिए मैनू इन्हां तो नफरत हो गई। खुदा नफरत करने वाला नहीं, खुदा प्यार करने वाला। नफरत उस लिए करता है क्योंकि ज़बूर 138 ਉਹਦੀ 3 आयत लिखिया है, 2 आयत खुदा ने अपने कलाम नूं हर ना तो ज़्यादा अजमत ते जिसनूं खुदा अजमत देन दिया, इज्जत देन दिया, इसनूं असीं रद्द करने, तरक करने हैं। तो फिर खुदा रद्द करता है, खुदा तरक कर दे, खुदा दुश्मनों के हवाले करता है।
क्योंकि खुदा कहता तू अपनी रूह नूं खुदा की मुखालफत उत्ते मादा किता, तू अपने मूँह चों इहो जिहियां गल्लां कढना है जिहड़ियां खुदा नूं चंगियां नहीं लगदियां। खुदा कहता तुसीं ते जंगली शेर बन गए हो, मेरे खिलाफ अपनी आवाज़ नूं बुलंद कर दे। मलाकी 2 बाप ਉਹਦੀ 6 ਐਤ ਤੋਂ पढ़ो, 5-6 ਐਤ ਤੋਂ 10 ਐਤ तक पढ़ते जाओ। मलाकी दे नाल खुदा दा, लावी दे नाल खुदा दा वादा सी कि तेरी सलामती होएगी, तेरी उम्र दराज होएगी, पर उस वेले जदों तू रास्ते ना चलेगा। लिखिया लावी रास्ते ना चलदा ही ते बहुत सारे लोगों नूं ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਿਆ। पर तुसी लावी दे अहद नूं खराब कर दिता है, तुसी बहुत रियां दी ठोकर दा बायस बन गए। ते लिखिया लाजम है कि काहन दे लब, लाजम है कि काहन दे लब मार्फत नूं महफूज रखण, ते लोग उस दे मूँह तो जदों मूँह खोले शरा दे मसले पुछण, अपने मूँह नूं खुदा दी मुखालफत उत्ते मादा ना करे, अपने मूँह चों इहो जिहियां गल्लां ना निकल दवे। पर तुसीं लिखिया लावी दे अहद नूं खराब कीता है। लिखिया लाजम है कि काहन दे लब मार्फत नूं महफूज रखण, ते लोग उस दे मूँह तो शरा दे मसले पुछण, क्योंकि वह रब्बल फाज दा रसूल है। पर तुसी उहदे ऐन तो मनरफ हो गए, तुसी लावी दे अहद नूं खराब कीता है। ते लिखिया इसे करके मैं तुहानूं लोकां दी नज़र विच जलील ते हकीर करने, जलील ते हकीर क्यों करने बई? खुदा कहंदा तुसी कलाम दे च रूहदारी करदे हो, कलाम च मिलावटां करदे हो, रूहदारी करदे हो, मिलावटां करदे हो। ये 28 बाब 23 बाब 28 तो पढ़िए तो उत्थे लिखिया जिस नबी को ख्वाब है ख्वाब दसे, जिद को मेरा कलाम है मेरे कलाम नूं दयानतदारी ना सुनावे। ते लिखिया गीव नूं की निस्बत कि बूसे दे विच रवे। क्या इदां ही आवी? क्या असी तूड़ी दाना खाने हैं? उन्हें आख्या बूसे नूं तुसी पैली च छड्ड आउंदे हो, गीव नूं घर लै जांदे हो, माइयां ਉਹਨੂੰ भी ਧੋਂਦੀਆਂ, ਧੋ के ਛੱਟਦੀਆਂ, ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਸੁਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਚੱਕੀ ਤੇ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਭਿਉਂਦੀਆਂ, फिर भी वो छानने ना छानदियां ते फिर रोटी बनाते हो ते खांदे हो। ते जिहड़ी जिंदगी दी रोटी है वो च मिलावटां करदे हो, रूहदारी करदे हो जिंदगी दी रोटी च। ते इसे करके मलाकी 2 बाप दी 9 ऐ च लिखिया है तुसीं जिंदगी दी रोटी च मिलावटां करदे हो, मैं तुहानूं लोकां दी नज़र च जलील ते हकीर कीता। 10 ऐ च लिखिया क्या साडा सारियां दा इक्को प्यो नहीं? क्या इक्को खुदा तो असीं पैदा नहीं होए? फिर क्यों असीं अपने भरावां दे नाल बेवफाई करके अपने बाप दादा दी अहद दी बेहुरमती। वो भराओ जदों असीं अपने मूँह चों ऐसियां गल्लां निकल दिंदे आ जिहड़ियां खुदा नूं चंगियां नहीं लगदियां, ते असीं अपने बाप दादा दे अहद दी बेहुरमती इज्जत नहीं करते बल्कि इहदी बेहुरमती करने। मलाकी 2 बाप ते 10 ऐ च लिखिया है। अड़ जाने नहीं जी, नहीं बच्चे का बपतिस्मा इहो दबाउणा ही, वो कलाम ही नहीं कहता जी, कलाम कवे ना कवे आ साडे पादरी ते कहिंदे हन, असीं ते उन्हां दी गल मननी। हालांकि मुकाशफा 1 बाब 3 च लिखिया तू इस नबूत की किताब नूं पढ़ी, इस नूं सुनी, ते जो कुछ इहदे विच लिखिया उहदे ते अमल करी, तू मुबारक हो जाएगा। सो रोमियो 8 बाब ते उहदी जिसले असीं पढ़दे हां 14 ऐत नूं ते लिखिया जिन्ने खुदा दी रूह दी हदायत दे नाल चलदे ने ओहो ही फिर खुदा दे बेटे ने। खुदा दा रूह सानूं हदायत करदा है,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਉੱਤੇ ਇਬਾਦਾ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਤੀ 10 ਬਾਬ ਉਸਦੀ 27 ਤੋਂ 28 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਲੇ 'ਚ ਕਰ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਰੂਹ ਫੜੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜ਼ਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇ ਜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਆਓਗੇ ਇਸ ਤੈਨੂੰ ਹਦੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ, ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਹਦੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਦੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤੀ 10 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 27 ਐ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਲੇ 'ਚ ਕਰ ਗੱਲ, ਤੇ ਆਓ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਿਓ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ ਫਰੇਬੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਲੇ 'ਚ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਮਨਾਦੀ ਕਰ, ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਕਤ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਕਤ ਏ ਕਿ ਝੂਠੇ ਤੇ ਫਰੇਬੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਵਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਈਏ। ਇਹ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾੜਦੇ ਪਏ। ਅਮਸਾਲ 23 ਬਾਬ 16 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ 28 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਬਦਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਤੇ ਬਦਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮੁਕਾ ਦਈਏ। ਬਲਕਿ ਯਸਾਇਆ 48 ਬਾਬ 20 ਐਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਬਾਬਲ ਹੈ। ਬਾਬਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਕਸਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਭੱਜੋ, ਨਗਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਗਾਇਓ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਿਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਬਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਰੱਬ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਈ ਇਹਦਾ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਖੁਦਾਮ ਤੇਰਾ ਖਾਦਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਆਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਉੱਤੇ ਮਾਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕਲਾਈਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਆਮੀਨ। ਤੇ ਆਓ ਭਲਿਓ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।